नमस्कार सांग मैंने आपण मानू समस्त को मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा धनी झील को प्रेम करुचिर तृतीय भाग। द्वितीय भाग में आपण मैंने शुणी नयना चंद्र को निज कोठरी को डाकी मन को मन से कही उठिला आज सीए सबुठु सुंदर लगुच। स्वर्गर अवसरी मध्य तारी रूप सामने फिका पड़ीज। से सांडालटीए पिंधि अंटा नचेई बाम हाथ में स्कूटी चाबी को घुराई चंद्र को डाकी बाहरी गला। गला बेले स्वरूपा को कहीगला माँ मु आसिला बेले लेट नाइट हेब तुमे माने मते अपेक्षा न करी डिनर करी नेब। मु स्निग्धार पार्टी रे डिनर करी फेरिबी। चंद्र बाहर को जीवापाई प्रस्तुत होई नयना को देखिबारे लागिला। से ताकू आउ तार पोशाक को बल बल करी चाहुथाए। छी ये की पोशाक पिंधिछि नयना? एमिति स्वल्प पोशाक रे कौन शरीर ढांकी हुए? निजर रूप यौवन को घोड़े रखिले कौन असुविधा होउछि? आंठू लुचु नथुबा स्कर्ट सह चाखंडे मापर टॉप रे नयना आदौ सुंदर लागु नथिला चंद्र को। चंद्र ओठ पर्यंत किछि कथा आसुथिले से नयना को पचारिबाकु चाहुथुला। कपड़ार अभाव पड़ुछि जदि से निजर कुर्ता आउ पायजामा आनी नयना को देई दियंता। एमिति चंद्र नयना को एक लयरे चाहि रहिथिबार देखि नयना भाबिला से हुएत भारी सुंदर देखा जाउछि बोली चंद्र ताकू चाहि रहिछि। नयना कुआडू बुझिब चंद्रर मनरे कौन चलीछि बोली। नयना अंटा को बेंड करी गोटिए हाथ रे फोन धरी सेल्फी उठेइबाकू लागिला। चंद्र सेमिति छिड़ा होई तार करामती मान देखुथाए। नयना चंद्र को निजर एक सुंदर फटोटीए उठेइबाकू कहिला। ता सामने रे छिड़ा होई विभिन्न भंगी रे पोज देबाकू लागिला। चंद्र फटो परे फटो उठेई चलिला। नयना फटो उठेई सारिया परे स्कूटी बाहर करी चंद्र को पछरे बसिबाकू कहिला। चंद्र किछि न कही जाए नयना पछरे स्कूटी रे बसी पड़िला। दुहे बाहरी गले स्निग्धा घर को। चंद्र निज हाथ रे गोटिए जरी मुणारे दामी उपहारटी को मुठेई धरी थाए। नयना आड़कू रास्ता रे चली जाउथुवा लोक चाहि रहुथिबार देखि चंद्र रागरे फाटी पड़ू थाए। आउ कहार नयना को देखिबार अधिकार नहीं केवल चंद्रर। चंद्रर इच्छा हेउथिला नयना को आखि उठेई देखुथुवा लोक गुडाकर आखि गुडाक ताड़ी दियंता। पूरा अंध पालटी जाते समस्ते। चंद्र केवल दांत कड़मड़ करुथाए। नयना को देखि रास्ता रे जाउथुवा दुईटी टोका किछि असभ्य मंतव्य देई गलेनी। ए गुडाक देखिबा और सुनिबा चंद्र पाखे असह होई उठिलानी। से नयनार अर्ध आवृत पोशाक उपरे निज चादरटी ढांकी देबाकू चेष्टा कला। इते उग्र आधुनिक पोशाक गुड़ाक पिंधि नयना कौन निजकू भारी सुंदरी भावुची ना कौन? से शाढ़ीटीए पिंधिले भारी सुंदर देखा जाए बोली चंद्र ताकू बहुत थर कहिथिब। तारी केतोटी फटो उठाई नहीं निज पाखे रखिथिब। ए गुड़ाक कौन नयना को बुझाई परिबो चंद्र? ना तार कथा को से ग्रहण करिबो? कौन किरे चंद्र सेतेबेलु मु लक्ष्य करुछि तू मते किछि कहिबाकू चाहुचु हेले किछि कहि पारुनु। आउ तोर एई मलिया चादर को आनी मो ड्रेस उपरे काई ढांकीछु शीघ्र बाहर कर। चंद्र किछि न कही निज चादर को झिंकी आनिला। आउ कहिला मु गोटिए कथा कहि थांती किछि खराब भाबियन जदि कहिबी। नयना हसी चंद्र को कहिला अरे ना मु काहेकि खराब भाबिबी जे कौन कहिबा कथा कहूनु। चंद्र कही उठिला एई पोशाक न पिंधि सेई सबुज रंगर शाढ़ी खंडक तुमे पिंधि आसितिले होई न थांदा। सेई शाढ़ी रे तुमे बहुत सुंदर लागुथिल। नयना निज स्कूटी को स्लो करी कही उठिला बेसी बढ़ी गलानी तोर मुह। तू कौन जानिछु फैशन विषय रे? सेई शाढ़ी गुड़ाक गाउली मफसली गुड़ाक पिंधती। मते शाढ़ी पसंद नुह। गाउली मूर्खटा सुधु चुपचाप कहूची बस। नयना कथारे एथर चंद्र पूरापूरी नीरव रहिला। स्निग्धार घर पाखरे नयना निज स्कूटी को पार्किंग करिदेला। नयना स्निग्धा घर भितर को पशिगला। आउ चंद्र ता पछरे उपहार ब्यागटी धरी चालू थाए। नयना को देखी स्निग्धा कुंढेई पकेइला शीघ्र आस बोली कही चलीगला। ता पछरे स्निग्धार भाई सुशील आसी नयना को एबे आसिल कही तार दुई पापुली को ओठरे स्पर्श करी कहिला यू आर द क्वीन ऑफ ब्यूटीनेस मोस्ट वेलकम टू आवर हाउस। मु हेउची सेई भाग्यवान पुरुष जे कि तमको देखिबार सौभाग्य प्राप्त करिछि। सुशील कथा शुणी नयना कहिबारे लागिला तुमे मते एते प्रशंसा रे पोती पकाओनी। नयना हसी देई चलीगला किंतु चंद्र क्रोधरे थरी उठुथाए। इते साहस एई सुशील चंद्रर सामना रे नयना को स्पर्श करिछि।
ସୁଶୀଲଟାକୁ ପାନେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେମିତି ସେ ନୟନାର ପାଖ ମାଡ଼ିବନି। ଚନ୍ଦ୍ର ତାକୁ ଉଚିତ ଶାସ୍ତି ଦେବ। କ'ଣ ସବୁ ଇଂରାଜୀରେ କହିଗଲା। ଚନ୍ଦ୍ର ସେସବୁକୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ତାହାର ମାନେ କ'ଣ ଯେ ହୋଇଥିବ। ଚନ୍ଦ୍ର ସୁଶୀଲର ନୟନାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ଦେଖି କ୍ରୋଧରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ବସୁଥିଲା। ଆଜି ସୁଶୀଲର ନିସ୍ତାର ନାହିଁ। ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ଭାବି ନେଇଛି ମାନେ ସୁଶୀଲକୁ ପାନେ ଦେବ। ନିଜକୁ କ'ଣ ଏମିତି ଭାବି ନେଉଛି କି ସେ? ଇଂରାଜୀ 2 ପଦ କହିଦେଲେ କ'ଣ ସିଏ ନୟନାକୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିନେବ? ଚନ୍ଦ୍ର ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ପାଦ ବଢ଼ାଉଥାଏ। ସ୍ନିଗ୍ଧା ଘରକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଯାଇଥାଏ ସିଏ। ତାପରେ ପାର୍ଟି ଫଙ୍କସନ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା କ'ଣ ତାକୁ ଜଣା? ଏସବୁ ହେଉଛି ବଡ଼ଲୋକୀ ଢଙ୍ଗ। ଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି ମଳିମୁଣ୍ଡିଆ ଲୋକ। ବାବୁ ବାବୁଆଣୀଙ୍କର କଥା ମାନି ବୋଲବାଟ କରିବା ତା'ର କାମ। ଏତେ ରଙ୍ଗ ଦେଖିବାକୁ ତା'ର ଆଉ ସମୟ କାହିଁ ଯେ? ଖାଲି ନୟନା ଡାକିବାରୁ ସେ ତାଙ୍କ ସହ ଚାଲି ଆସିଛି। ତାପରେ ଯାହାକୁ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିବ ତା ସହ ସମୟ ବିତେଇବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ର ସେଥିରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବ ବା କେମିତି? ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଟିଏ କୋଣେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଝିଅଗୁଡ଼ାକର ନୃତ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏମିତି ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ନାଚ ଗୀତ ହୁଏ ନା କାହିଁ ଏସବୁ ଚନ୍ଦ୍ର ନିଜ ଗାଁ ଝୁମ୍ପୁରିରେ ଦେଖିନଥିଲା ତ। ସେଇଠି ତ ଯେଉଁ ଝିଅର ବାହାଘର ହୁଏ ସେ ଲାଜରେ ଗୋଟିଏ କୋଣେ ଲୁଚି ବସିଥାଏ। ସମସ୍ତେ ତା ପାଖକୁ ଯାଇ କିଛି ନା କିଛି ଉପହାର ହାତରେ ଦେଇ ଆସନ୍ତି। ହେଲେ ସ୍ନିଗ୍ଧାର ଘରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା। ସିଏ ନିଜେ ବାହା ହେବ, ନିଜେ ନିଜର ପାର୍ଟିରେ ନାଚ କରୁଛି। ଆଉ ତା ସହ ସେଇ ପୁଅଟି କିଏ ଯିଏ ତା ସହ ଏକଦମ ହିରୋ ଠାଣିରେ ନୃତ୍ୟ କରୁଛି। ଚନ୍ଦ୍ର ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ସ୍ନିଗ୍ଧା ସହ ଏତେ ଜାକି ହୋଇ ନୃତ୍ୟ କରୁଛି ମାନେ ସିଏ ତାର ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ୱାମୀ ହିଁ ହୋଇଥିବ। କେତେ ଅଲାଜୁକ ସତେ! ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କେମିତି ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ନୃତ୍ୟରେ ମଗ୍ନ ହୋଇଯାଉଛି। ଚନ୍ଦ୍ର ଏସବୁ ଭାବି ଚାଦରଟାକୁ ପାଟି ଆଉ ଆଖିକୁ ଟାଣି ନେଲା। ନୟନା ମଧ୍ୟ ସ୍ନିଗ୍ଧା ସହ ତାଳ ଦେଇ ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀରେ ନୃତ୍ୟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ପଛକୁ ବୁଲି ଏପଟ ସେପଟ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲା। ନୟନାକୁ ଏଭଳି ଚାହିଁବାର ଦେଖି ଚନ୍ଦ୍ର ଭାବିଲା, ବୋଧହୁଏ ସିଏ ତାକୁ ହିଁ ଖୋଜୁଛି। ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ସାଥିରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ନୃତ୍ୟ କରିବାକୁ ଡାକିବ ବୋଧେ। ସେଇଆ ଭାବି ଚନ୍ଦ୍ର ନୟନା ଦେଖିବା ଭଳି ସ୍ଥାନରେ ଏପଟ ସେପଟ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ମଧ୍ୟ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ନିଜ ପାଦ ଆଉ ହାତକୁ ବଙ୍କା କରି ନୃତ୍ୟରେ ମଜିଗଲା ଭଳି ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଚନ୍ଦ୍ରର ସେଭଳି ନୃତ୍ୟ ଦେଖି ପାର୍ଟିରେ ସମସ୍ତେ ହସରେ ଫାଟି ପଡ଼ିଲେ। ଭଲ ଗୋଟିଏ ଜୋକରକୁ ସାଥିରେ ନେଇ ଆସିଛୁ ସ୍ନିଗ୍ଧା, କହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ନୟନା ମଧ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରର ନୃତ୍ୟ ଦେଖି ନିଜ ହସକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଠୋ ଠୋ ହୋଇ ସେ ହସି ଉଠିଲା। ନୟନାର ମନଖୋଲା ହସ ଦେଖି ଚନ୍ଦ୍ର ସବୁକିଛି ଭୁଲିଗଲା। କିଛି ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଜୋକର ହୋଇ ନୟନାର ମନଖୋଲା ହସର କାରଣଟିଏ ତ ହୋଇପାରିଲା। ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ଛାଡ଼ି ସମସ୍ତେ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେଖି ହସିବାରେ ଲାଗିଲେ। ମାଗଣାରେ ଗୋଟିଏ କମେଡି ସିନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହୋଇଗଲା। ନୟନା ଗୁଣୁଗୁଣେଇ କହିଲା, ୟାକୁ ନେଇ ମଣିଷ ଯୋଉଠିକୁ ଯିବ ସେଇଠି ଲୋକହସା ହେବା ହିଁ ସାର ହେବ। କାହିଁକି ଯେ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ନେଇ ସ୍ନିଗ୍ଧାର ପାର୍ଟିକୁ ନେଇ ଆସୁଥିଲି। ପୁରା ଅପମାନିତ ହୋଇସାରିଲିଣି। ନୟନା ଚନ୍ଦ୍ରକୁ କହିଲା, କି ରେ, ସେଇ ଉପହାରଟି ନେଇ ଆସିବୁ ଗଲୁ। ସେତେବେଳୁ ବ୍ୟାଗଟି ବାହାରେ ଥୁଆ ହୋଇଛି। ଚନ୍ଦ୍ର ବ୍ୟାଗଟି ଆଣିବାକୁ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଆସି ଦେଖିଲା ନୟନା ସହ ସୁଶୀଲ ଆସି ନୃତ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଇ ସାରିଲାଣି। ସେ ଯେତେବେଳେ ନୟନାର ହାତକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଥାଏ ଚନ୍ଦ୍ରର ଦେହ ରାଗରେ ଜଳି ଯାଉଥାଏ। ଚନ୍ଦ୍ର କିଛି ଗୋଟିଏ ଭାବି ବାହାରୁ କିଛି ତେଲ ଗୋଟିଏ ବୋତଲରେ ନେଇ ଆସିଲା। ଯେଉଁଠି ନୟନା ଓ ସୁଶୀଲ ଘୂରି ନୃତ୍ୟ କରିବାରେ ଲାଗିଥିଲେ। କେହି ନ ଦେଖିବା ଭଳି ସେଇଠି ଢାଳି ଦେଇ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହୋଇଛି ସେଇଠି ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସୁଶୀଲ ତଳକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରି ନଥାଏ। ସେ ନୃତ୍ୟରେ ମଜି ଅଜାଣତରେ ତେଲଗୁଡ଼ାକ ପଡ଼ିଥିବା ସ୍ଥାନରେ ପାଦ ପକାଇ ଖସି ଚିତ୍ପଟାଙ୍ଗ ହୋଇ ପଡ଼ିଲା। ନୟନା ଏହା ଦେଖି ସୁଶୀଲର ହାତ ଧରି ଉଠାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଲା ଏବଂ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଭଙ୍ଗୀରେ କ'ଣ ହେଲା ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କଲା। ନୟନା ନର୍ସ ଭଳି ସୁଶୀଲର ସେବା କରିବା ଭଙ୍ଗୀରେ ତା ନିକଟରେ ବସିଲା। ତାକୁ ସାହାରା ଦେଇ କୋଠରୀରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିବାକୁ ଭିତରକୁ ଗଲା। ଏହା ଦେଖି ଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପଛରେ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଦୁହେଁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବାକୁ। ଚନ୍ଦ୍ର କୋଠରୀ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ କିଛି ଦୂରରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ନୟନା ଓ ସୁଶୀଲକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା। ନୟନା ମେଡ଼ିସିନ ନେଇ ଆସି ସୁଶୀଲର ଆଘାତ ସ୍ଥାନରେ ଲଗେଇ ଦେଉଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ଚନ୍ଦ୍ରର ମନ ଆହୁରି ଦୁଃଖ ହୋଇଗଲା। ସିଏ କ'ଣ ଭାବିଥିଲା, ଆଉ ଇଏ କ'ଣ ହେଉଛି। ନୟନା ସୁଶୀଲକୁ ଏକା ଛାଡ଼ି ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲା ଯେମିତି। ନୟନା ସେମିତି ହିଁ ସୁଶୀଲ ପାଖରେ ବସି ରହିଥାଏ। ଚନ୍ଦ୍ର ଭାବିଲା, ସିଏ ହୁଏତ
ଭୁଲ କରି ପକେଇଲା। ସୁଶୀଲ ପଡ଼ିଯାଇ ଚୁପଚାପ ନୟନା ପାଖକୁ ଚାଲିଯିବ ବୋଲି ଚନ୍ଦ୍ର ଭାବିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଇଏ କ'ଣ? ନୟନା ସୁଶୀଲକୁ ଛାଡ଼ି ଆସିବାକୁ ରାଜି ନୁହଁ ଯେମିତି। ଚନ୍ଦ୍ର ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଏକତ୍ର ଦେଖି ଦାନ୍ତ କଡ଼ମଡ଼ କରୁଥିଲା। ସେ ନୟନାକୁ ପାଟି କରି ଡାକିଲା, ଦେଈମା ଶୀଘ୍ର ଆସ। ଚନ୍ଦ୍ରର ପାଟିରେ ନୟନା ସୁଶୀଲ ପାଖରୁ ଉଠି ଆସି ତାକୁ ପଚାରିଲା, କ'ଣ ହେଲା? ମେମ୍ ବୋଲି ଡାକିଲେ ହେବନି? ଚନ୍ଦ୍ର କହିଲା, ବାବୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିବେ, ଯଦି ବହୁତ ରାତି ହୋଇଯିବ ସେ ବିରକ୍ତ ହେବେ, ଚାଲ ଆମେ ଘରକୁ ଯିବା। ନୟନା କହିଲା, ଏବେ ଯାଇ ହେବନି ଘରକୁ, ପାର୍ଟି ତ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଆହୁରି ଡିନର ବାକି ଅଛି, ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ନ ହୋଇ ବସ। ଏମିତିରେ ସୁଶୀଲ ମଧ୍ୟ ଚଟାଣରେ ପଡ଼ି ଆଘାତ ପାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇପାରିବିନି। ଚନ୍ଦ୍ର ଆହୁରି ଚିଡ଼ି ଉଠୁଥିଲା ନୟନା କଥାରେ। ଯିବ କାହିଁକି? ସେଇ ଟୋକାଟା ସହ ଲୀଳା କରିବ ଏଇଠି ନା? ମନ ଭିତରେ ଭାବି ଚନ୍ଦ୍ର ମୁହଁଟାକୁ ବିକୃତ ଭଙ୍ଗୀ କରି ପକେଇଲା। ନୟନା ଚନ୍ଦ୍ର ନିକଟରୁ ଚାଲିଯାଇ ପୁଣି ସୁଶୀଲ ପାଖେ ବସିଗଲା। ତା ସହ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସ୍ନିଗ୍ଧା ନୟନା ପାଖକୁ ଆସି କହିଲା, ଭଲ କରିଛୁ, ତୁ ଭାଇଙ୍କ ପାଖେ ଅଛୁ। ମୁଁ ସେଇ ଗହଳିରୁ ବାହାରି ଭାଇଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିପାରିଲିନି। କିଛି ସମୟ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ରହ, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଠିକ୍ ଅଛି କହି ନୟନା ପୁଣି ସୁଶୀଲ ସହ କଥାରେ ମଜିଗଲା। ସୁଶୀଲ କହିଲା, ମୋତେ ମେଡ଼ିସିନର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ତୁମର ସ୍ପର୍ଶରେ ମୁଁ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବି। ନୟନା ହସିଲା। ସୁଶୀଲ କଥା ଶୁଣି ଚନ୍ଦ୍ର ଦୂରରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ସବୁ ଦେଖୁଥାଏ। ତାହାର ଇଚ୍ଛା ହେଉଥାଏ ଯଦି ଏ ସୁଶୀଲଟାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଯାଆନ୍ତା ତେବେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। କେମିତି ଚାଟୁ କଥା ମାନ ନୟନାକୁ କହି ତାକୁ ମୋହିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏମିତି ସୁଶୀଲ ଆଉ ନୟନା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇ ଘଣ୍ଟାଏ ବିତିଗଲା। ସ୍ନିଗ୍ଧାର ମା ଆସି ଡିନର କରିବାକୁ କହିଦେଇ ଗଲେଣି। ନୟନା ସୁଶୀଲକୁ କହିଲା, ତୁମେ ତ ଡିନର କରିବାକୁ ଯାଇପାରିବନି, ତୁମ ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଠିକୁ ଖାଇବା ପ୍ଲେଟଟି ନେଇ ଆସୁଛି। ଓ ହାଉ ସୁଇଟ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ସୁଶୀଲ ନୟନାକୁ କହୁଥିଲା। ଚନ୍ଦ୍ର ଦୁହିଁଙ୍କ କଥା ଆଉ ଶୁଣି ନ ପାରି ବାହାରକୁ ଚାଲି ଯାଉଥିଲା। ଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନଥିଲା ନିଜକୁ। ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ଭିତରେ ସେ କିଛି ଗୋଟିଏ କରି ବସିବ ଯେମିତି। ନିଜ ଚକ୍ଷୁରେ ନୟନା ସହ ସୁଶୀଲର ଏତେ ଅନ୍ତରଙ୍ଗତା ଦେଖିବା ପରେ ସେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ସେଇଠି ରହିପାରିଥାନ୍ତା ବା କେମିତି? ତେଣୁ ନିଜ ହୃଦୟରୁ ଉଠୁଥିବା କୋହକୁ ଚାପି ରଖିବା ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ର ଚାଲି ଆସିଥିଲା ବାହାରକୁ। ନୟନା ଆଉ ସୁଶୀଲ ତେଣିକି ଯାହା କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ। ସେଇ କୋଠରୀ ଭିତରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଭାରି ଅଭିମାନରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା ବାହାରେ। କେହି ନା କେହି ଜଣେ ଚାଲି ଆସୁଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ତାର ସ୍ୱପ୍ନ ସୁନ୍ଦରୀ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାଚୀର ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ। ଚନ୍ଦ୍ରର ସେଇ ଅଭିମାନ ଭିତରେ ସ୍ନିଗ୍ଧାର ଡିନର ପାର୍ଟିଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଶେଷ ହେବାକୁ ଆସୁଥିଲା। ବହୁତ ଜଣ ଖାଇଦେଇ ସ୍ନିଗ୍ଧାର ଘରୁ ଫେରି ଚାଲିଗଲେଣି ମଧ୍ୟ। ଚନ୍ଦ୍ରକୁ କୋଉଠି ନ ଦେଖି ସ୍ନିଗ୍ଧା ନୟନାକୁ କହିଲା, ତୋ ସାଥିରେ ଆସିଥିବା ସେଇ ଚାକର ଟୋକାଟି କୁଆଡ଼େ ଗଲା କି କାହିଁ ଦେଖାଯାଉନି? ସିଏ ଖାଇଲା ନା ନାହିଁ ବୁଝିଲୁ? ନୟନା ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଉଠିଲା। ଆଖପାଖରେ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ନ ଦେଖି ସେ ଆଉ ଘରକୁ ଚାଲିଯାଇନି ତ? ଚନ୍ଦ୍ର ଯଦି ଘରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିବ ତେବେ ବାପା ନିଶ୍ଚୟ ତାକୁ ଗାଳି ଦେବେ। ନୟନା ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ବାହାରକୁ ଆସି ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଟିଏ କୋଣରେ କାନ୍ଥକୁ ଆଉଜି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାଏ। ଚନ୍ଦ୍ର, ଏ ଚନ୍ଦ୍ର! ନୟନା ତାକୁ ପଛରେ ଥାଇ ଡାକିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଚନ୍ଦ୍ର ପଛକୁ ମୁହଁ ବୁଲାଇ ଦେଖେ ତ ନୟନା ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ଚନ୍ଦ୍ରର ଶୁଖିଲା ମୁହଁକୁ ଦେଖି ନୟନା ପଚାରିଦେଲା, ଖାଇଲୁଣି ଚନ୍ଦ୍ର? ଓ, ଏଇ ପଦକ କଥାରେ ଚନ୍ଦ୍ରର ଅଭିମାନ ପାଣି ଫୋଟକା ଭଳି ମିଳେଇଗଲା। ଆଖିରୁ ଦୁଇ ବୁନ୍ଦା ଲୁହ ବୋହି ଆସିଲା ତାର। ନୟନା ତଟସ୍ଥ ହୋଇ ଚାହିଁ ରହିଲା ଚନ୍ଦ୍ରକୁ। କ'ଣ ହେଲା ଚନ୍ଦ୍ର, ତୁ କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି? ୟାର ଉତ୍ତର ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଇପାରୁନଥିଲା ନୟନାକୁ। କ'ଣ ବା କହିଥାନ୍ତା? ନୟନା ସହ ସୁଶୀଲକୁ ଦେଖି ସେ ଅସହନୀୟ ହୋଇ ଉଠୁଛି। ତାର ସ୍ୱପ୍ନ ସୁନ୍ଦରୀକୁ କେହି ଜଣେ ଆସି ତା ନିକଟରୁ ଛଡ଼େଇ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଚନ୍ଦ୍ରର ନୀରବ ରହିବା ଦେଖି ନୟନା କହିଲା, ଛି, ପୁରୁଷ ପୁଅଟିଏ ହୋଇ ଆଖିରେ ଲୁହ ଧରି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛୁ। କିଏ ଦେଖିଲେ କ'ଣ କହିବ କହିଲୁ? ମୋ କଥା ଯଦି ତୋତେ କିଛି ଆଘାତ ଦେଇଥାଏ ତେବେ ମୁଁ ଭୁଲ ମାଗୁଛି। ନୟନା ନିଜର କାନ ଦୁଇଟି ଧରି ଚନ୍ଦ୍ର ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହେଲା। ଏ କ'ଣ ଦେଈମା, ତୁମେ ମୋତେ ଭୁଲ ମାଗି ଲଜ୍ଜିତ ହେବା ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଗାଉଁଲି ମୂର୍ଖ। ମୁଁ କ'ଣ ଆଉ ଜାଣିଛି କେବେ କାହାର କଥା ଯଦି ମୋତେ ଭଲ ନ ଲାଗେ ତେବେ ମୁଁ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରେଇ ଦିଏ। ଚନ୍ଦ୍ର ନୟନାକୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ସେଇ କଥା ଛାଡ଼, ତୁ ଚାଲିଲୁ ମୋ ସହ, ଖାଇନେବୁ। ସମସ୍ତେ ଖାଇଦେଇ ଯିଏ ଯୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲେଣି। ନୟନା ଚନ୍ଦ୍ରର ହାତ ଧରି ଟାଣି ନେଇ ଯାଉଥିଲା ସ୍ନିଗ୍ଧାର ଘରକୁ। ଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ସୁନା ପିଲାଙ୍କ ଭଳି ନୟନା ପଛରେ ଚାଲିଗଲା। ଚନ୍ଦ୍ର ନିଜର ଖାଇବା ପ୍ଲେଟକୁ ନେଇ ଆସି ଚଟାଣରେ ବସି ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲା।
तारी सामने शोई रही सुशील को एक चामच साहाय्य खुआई देउथाए नयना। एसबू देखि चंद्र शांति रे खाई पारु नथाए। ताकू भारी जंत्रणा अनुभव हेउथाए। से मुह खोली किछि कहि पारु नथाए सिना, किंतु निजर अबुझा मन को बुझेई पारु नथाए। एथर नयना स्निग्धा घरू फेरी आसिबाकू चाहुथाए। से सुशील आउ स्निग्धा को विदाय जणेई चली आसुथला, किंतु सुशील ताकू अटकेई कहिला, तुम फोन नंबर मिलिबो मते नयना? हाँ काहींकी नुह कही हसिला नयना। से निज स्कूटी रे चंद्र को बसिबाकू कही पुणी फेरी जाउथला निज घर को। नयना रास्तार चंद्र कथा भाबुथला। से चाकरटीए हेले कौन हैला, तार मध्य मन बोली गोटाए अछि। किए स्निग्धार पाटी रे ताकू हुए तो किछि कहिथिबो। तेणु चंद्रर मुहटी सुखी आसीथिला आउ आखि दुईटी लुहरे टळमळ होई रहिथिला। नयना पुणी चंद्र को पचारिला, सत कह तो आखिरे सेतेबेले लुह थिला काहींकी? नयनार प्रश्नर उत्तर न देई चंद्र कहिबाकू लागिला, तुमे सेई स्निग्धार भाई सुशील सह आदौ कथा हुअनी। तार चालीचलन व्यवहार मते किछि भी ठीक लागुनी। से तुमको जेमिति चाही रहिथिला ना, तार आखिर चाहाणी को देखिले जिए नाही सिए बुझीजिबो। मनरे तार केवल खराब उद्देश्य गुड़ाक लुचि रही। आजिकाली टोका गुड़ाकू तुमे चिन्हि ना देई मा, निजर स्वार्थ पूरण करने जाई सेमाने बहुत अभिनय करी चलिबे। से गुड़ाकू किंतु तुमे सत बोली भाबी नेबनी। चंद्र सतर्क करिबा भंगीरे नयना को कही उठिला। नयना हसुथुला चंद्र कथा सुनी। सतरे तार केते दायित्व, से नयना पाई केते चिंता करुछि। किंतु से चंद्र को कहला, तू जहा सबू भाबुछु से गुड़ाक भूल। सुशील को मु भल भावे जानिछि, तो ठारू अधिक। सीए सेमिति पुओ नुह, भारी भल। भल जदि भल, तुमको सतर्क आउ सावधान करिबा मोर कर्तव्य थिला। मु सेथिपई तुमको कहिदेली। चंद्र उत्तर देला, ओ तेबे तू सेइथिपई मन दुख करी छिड़ा होइथिलु? नयना कहुतला। से चंद्रर हृदयर भाषा को हुए तो पढ़िबाकू चेष्टा करुथुला। चंद्र आउ नयना जाई पहुँचीथिले विलंब रात्रि रे। फाटकटी आगरू खोला थिबा देखि नयना मने मने भाबुथुला, किए सेमानंकर आसीबा बाटकू चाही रहिछि। एबे तो निदरे समस्ते जे जुआड़े शोई पड़िथिबे। नयना आउ चंद्र घर भीतर को प्रवेश करिया बेलकू दुईटी छाया दृश्य हेउथुला। छाया दुईटी आग पछ होई चली जाउथुले वीरेन कोठरी को। किए भाबी नयना आश्चर्य होई देखुथुला। पछरे छिड़ा होइतिला चंद्र, से मध्य सबु देखि पारुथुला। से हुए तो किछि किछि बुझिबाकू आरंभ करि सारलाणी। नयना घर आड़कू पाद पकेइबा समय वीरेन पछरे केही जनकू तार कोठरी आड़कू जिबार लक्ष्य करि पारुथुला। चंद्र एसबू देखि नयना को कहिला, बुझिल देईमा, सान बाबू राति रे एई गुड़ाक कि प्रहसन चलैछंती। हर बाबूंक आखि सामने जदि पड़िबो, राति अधरे किए गोटिए झियो बोधे तांको कोठरी को गला। नयना चंद्र को हाँ होई थाई पारे, तोते से सबुरे मुंड पुरेइबा आवश्यक नाही बोली कहिला। तू जाई शोई पड़, मु से कथा बुझिबी। नयना पाटिरु एसबू शुणी चंद्र आउ अधिक किछि न कही शोइबाकू चली जाउथुला। किए कहिबो ए गुड़ाकू मनीष नुहंती, सबू गुड़ाक गोटिए गोटिए शैतान। मन भितरे गुणे गुणे चंद्र शोइबाकू चलीगला। नयना वीरेन कोठरी को जाई डोर पाखे छिड़ा होई ताकू डाकिबाकू लागिला। वीरेन डोर खोली नयना को डाकिबार कारण पचारुथुला। वीरेन किछि कहिबा पूर्वरु नयना ताकू आड़ेई देई कोठरी भीतर को चलीगला। किए झियो भाई, ताकू अध राति रे तू घर को नहीं आसचु काहींकी? नयना पाटी को जहा आसिला से वीरेन को कहीगला। नयना को भारी खराब लगुथाए। से भाई को एमिति भावे केबे अपमानित करि नथिला। नयना बापा को कहिबी कही फेरी आसुथुला। वीरेन ता पछरे आसी तार पथरोध करी कहिला, तू बापा को किछि कहनी। स्वप्ना मते पसंद करे ए कथा तू पूर्वरु जानिचु। केबे केमिति ताकू मु घर को नहीं आसे। दिन रे समस्तंग सामने स्वप्ना को मु घर को नहीं आसी परिबिनी। सेइथिपई एई रात्रि रे मु ताकू मो सह नहीं आसीची। एई कथा को नहीं नयना और वीरेन को मध्य रे जुक्ति तर्क आरंभ होई गला। जुक्ति तर्क बेलकू बेल बढ़िबारे लागिला। घरे भाई भौणी मध्य रे प्रबल पाटितुंड हेबाकू लागिला। चंद्र निदरू उठी घटना कौन बुझिया पई चली आसिला। ता पछे पछे हर बाबू ओ स्वरूपा देवी मध्य आसुथुले। हर बाबू स्वप्ना को देखी एई झियो किए बोली प्रश्न कले। तांको प्रश्नर उत्तर वीरेन देई पारु नथिला। नयना केवल रागरे कटमट करी चाहुथाए।
ବୀରେନ ହଠାତ୍ ମୁହଁ ଖୋଲି ବାପାଙ୍କୁ କହି ଉଠିଲା, ଏଇ ଝିଅ ନାମ ସ୍ୱପ୍ନା। ଚନ୍ଦ୍ର ୟାକୁ ସାଥିରେ ନେଇ ଆସିଥିଲା। ଏତେ ରାତ୍ରିରେ ଏଇ ଝିଅକୁ ସାଥିରେ ନେଇ ଆସିବାର କାରଣ ପଚାରିବାରୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ନୟନା ମୋ ସହ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରୁଛନ୍ତି। ବୀରେନଠାରୁ ଏକଥା ଶୁଣି ନୟନା ହରବାବୁଙ୍କୁ କହିଲା, ସିଏ ମିଛ କହୁଛି ବାପା, ସ୍ୱପ୍ନାକୁ ଚନ୍ଦ୍ର ନୁହଁ, ବୀରେନ ଭାଇ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ମୁଁ ସ୍ନିଗ୍ଧା ଘରୁ ଆସିବା ବେଳକୁ ମୁଁ ଭାଇ ଆଉ ଏଇ ଝିଅକୁ ଆଗପଛ ହୋଇ ତାଙ୍କ କୋଠରୀ ଆଡ଼କୁ ଯିବାର ଦେଖିଥିଲି। ବୀରେନ କିନ୍ତୁ ବାପାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ନିଜ ଭୁଲ ମାନିବାକୁ ନାରାଜ। ହରବାବୁ କାହା କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ। ଘର ଭିତରେ ଏସବୁ କ'ଣ ଚାଲିଛି ତାଙ୍କ କଳ୍ପନାର ବାହାରେ। ବାହାର ବ୍ୟବସାୟ ମିଟିଂ ଏସବୁ ବୁଝାବୁଝି କରିବାକୁ ତାଙ୍କ ପାଖେ ସମୟ ନାହିଁ। ସେ ଭିତରେ ନିଜ ଘର କଥା ସେ ଏକଦମ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ୟା ଭିତରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଯେ ଅବାଟକୁ ଚାଲିଗଲାଣି ଏଇ କଥା ବୁଝିବାକୁ ହରବାବୁଙ୍କର ବାକି ନଥିଲା। ବୀରେନ ସ୍ୱପ୍ନାକୁ ଇସାରା ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ସେଇକ୍ଷଣି ବୀରେନ ଇସାରା ପାଇବା ପରେ ସ୍ୱପ୍ନାର ଭାବଭଙ୍ଗୀ ପୁରା ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। ସେ ହରବାବୁଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସି ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରେଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ବାବୁ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଚନ୍ଦ୍ର ମୋ ସହ ଖେଳି ଚାଲିଛି। ସେ ମୋ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରିସାରିଲାଣି। ମୁଁ କେବଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଥିଲି। ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ବୀରେନଙ୍କର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ। ବୀରେନ ସ୍ୱପ୍ନାର କଥାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା। ଯାହା ହେଉ ହରବାବୁଙ୍କ ନଜର ତା ଉପରୁ ଉଠିଯାଇ ଚନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ତାକୁ ଆଉ ବାପା ଦୋଷାରୋପ କରିପାରିବେନି। ବୀରେନ ମନେ ମନେ ଖୁସି ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ହରବାବୁ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେଖି କ୍ରୋଧରେ ଥରି ଉଠିଲେ। ଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା ସେ ବୁଝିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ। କାରଣ ସବୁ ପ୍ରମାଣ ତାଙ୍କ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଥିଲା। ସ୍ୱପ୍ନା ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଦୋଷୀ ସଜେଇ ସାରିଥିଲା। ଏଥର ହରବାବୁ ପୂର୍ବ ଭଳି ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଟାଣି ନେଉଥିଲେ ଛାତ ଉପରକୁ। ତାର ଚାଦରଟି ପାହାଚ ଉପରେ ଘୋଷାରି ହୋଇଯାଉଥାଏ। ନୟନା ବୁଝି ସାରିଲାଣି ଏଥର ବାପା ଚନ୍ଦ୍ରର କି ଅବସ୍ଥା କରିବେ। ନୟନା ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ବହୁତ ପ୍ରକାରେ ବାପାଙ୍କ କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହିଁଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ବିଫଳ ହେଲା। ନୟନାର ଛାତି ଥରି ଉଠୁଥିଲା। ଚନ୍ଦ୍ରର କଥା ଭାବି ସେ ମନ ଦୁଃଖ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ନୟନାର ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଏତେ ବଡ଼ ଅନ୍ୟାୟ, ଏତେ ବଡ଼ ମିଥ୍ୟାରୋପ ଚନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ବୀରେନ ଲଗେଇ ସାରିଥିଲା। ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବିନା କାରଣରେ ଶାସ୍ତି ପାଇବ, ଏହା ଭାବି ନୟନାର ମନଟା ଭାରି ଛଟପଟ ହେଉଥିଲା। ହରବାବୁ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ନେଇ ଚାଲିଗଲା ପରେ ସ୍ୱପ୍ନା ଓ ବୀରେନ ପରସ୍ପରକୁ ଦେଖି ରୁଗି ହସିବାରେ ଲାଗିଥିଲେ। ବୀରେନ ସ୍ୱପ୍ନାର ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରଶଂସା ନ କରି ରହିପାରୁନଥିଲା। ସେ ସ୍ୱପ୍ନାକୁ କହିଲା, ତୁମେ ସତରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ହେବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ। ଏହା ବଦଳରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏକ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଦେବି। ନୟନା ନିକଟରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ବୀରେନ ଓ ସ୍ୱପ୍ନାର ସବୁ କଥା ଶୁଣୁଥିଲା। ସେ ବୀରେନ ପାଖକୁ ଆସି କହିଲା, ଏସବୁ ତୁମେ ଯାହା କରୁଛ କିଛି ଠିକ୍ କରୁନ ଭାଇ, ଏଇଟା ଅନ୍ୟାୟ। ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ବିନା ଦୋଷରେ ତୁମେ ଶାସ୍ତି ଦେଇ ତୁମେ କିଛି ଠିକ୍ କରିନ କହି ନୟନା ବାପା ଓ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲା। ହରବାବୁ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ନିର୍ମମ ଆଘାତ କରି ଚାଲିଥିଲେ। ଚନ୍ଦ୍ରର ବିକଳ କାନ୍ଦଣା ତାଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼ୁନଥିଲା। ନୟନା ମଧ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଆଘାତ ନ ଦେବା ପାଇଁ ହରବାବୁଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଥିଲା। ସତ କ'ଣ ଆଉ ମିଛ କ'ଣ ଜାଣିନଥିବା ହରବାବୁ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଅକଥନୀୟ ପ୍ରହାର କରି ଅତ୍ୟାଚାର କରି ଚାଲିଥିଲେ। ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ନୟନା ମଧ୍ୟ ବାପାଙ୍କର କ୍ରୋଧର ଶିକାର ହେବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ଶେଷରେ ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନ ପାଇ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଛାଡ଼ି ଦେବାକୁ କହି ନୟନା ହରବାବୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି କହିଲା, ବାପା ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ତାର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ। ନୟନା ହରବାବୁଙ୍କୁ ଅନୁନୟ ବିନୟ କରିସାରିବା ପରେ ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ତରଳି ଆସୁଥିଲା। ସେ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଭୂମି ଉପରେ କଚାଡ଼ି ତଳ କୋଠରୀକୁ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ। ଚନ୍ଦ୍ର ଭୂମି ଉପରେ ଲହୁ ଲୁହାଣ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା ଆଉ ତାର ଭାଗ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦୁଥିଲା। ନୟନା ତା ପାଖକୁ ଯାଇ ତାକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେବାରେ ଲାଗିଥିଲା। ତାର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କିଛି ମେଡ଼ିସିନ ନେଇ ଆସିବାକୁ ନୟନା ତଳ କୋଠରୀକୁ ଚାଲି ଯାଉଥିଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଠି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଦଣ୍ଡ ପାଉଛି ଆଉ ଦୋଷୀ ଖସି ଯାଉଛି। ଆଗକୁ ଚନ୍ଦ୍ର ସହିତ କ'ଣ ସବୁ ଘଟିବ ତାହା ଜାଣିବା ପର ଭାଗରେ। କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ଲାଇକ୍ଟେ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇଦେବେ। ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ କାହାଣୀ ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଭିଜିଟ୍ କରି କାହାଣୀ ଶୁଣନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।